یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار ایک اور کوشش کے ساتھ جو گفتگو آپ کے ساتھ ہم پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کوشش میں نے اس لیے کہا کہ اب تک آپ کو میری یہ گفتگو کیسی لگی، آپ کی طرف سے پسند ناپسند کا کوئی کمنٹس نہیں آ رہے، تو اب کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جو ہم گفتگو میں سنائیں یا آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کو اچھا لگے، آپ اس سے مطمئن ہوں، نہ ہوں تب بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں گفتگو جہاں نیوز کے ساتھ پروگرام میں، تو آپ ہمارا یہ پروگرام جہاں نیوز چینل پہ لائک بھی کر سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنے کی بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کل جو الیکشن کمیشن نے جو خالی نشستیں تھیں، مخصوص نشستیں جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا، اور اگر فیصلہ ہوا تھا تو الیکشن کمیشن نے محفوظ کر دیا تھا۔ یہاں یہ بھی کہنا میں چاہوں گا کہ اکثر آج کل یہ فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہفتوں یا دنوں میں ان کا کوئی وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ قوم یہ راز سے بھی ناواقف ہوگی کہ الیکشن کمیشن یا دوسری عدالتیں یہ فیصلہ محفوظ کر کے بعد میں کیوں سنانے کو ترجیح دیتی ہیں۔ جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ اسی دن اگر آ جائے تو اس میں ابہام پیدا نہیں ہوتا، لوگوں کے دلوں میں شک یا اپنی طرف سے جو انہوں نے رائے قائم کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی کمزور قوم ہیں، اور کیونکہ ہمارا واسطہ اس طرح کے سسٹم سے ہے تو فوراً ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو انتخابات ہوئے وہ کتنا عوام کی نظروں میں بھی متنازع ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں نے یعنی PTI سمیت دیگر بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ انتخابات کے دوران دھاندلی کرائی گئی۔ اگر انتخابات پرامن ہوئے، دھاندلی وہاں نہیں ہوئی، تو جو فارمز ہوتے ہیں، فارم 45 کے بعد 47، تو 47 میں میجورٹی نے یہ اعتراض کیا کہ 47 کو چینج کیا گیا، اور جو 45 کے یعنی نتائج جو تھے 45 فارم کے مطابق جو کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے، وہ اگلے دن یا 3 دن میں 4 دن بعد وہ کیا ہوئے، ان کے نتائج تبدیل ہوئے، ان کی جیت جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں، ہمارا جو عمل ہے اس کو باڈی لینگویج کہیں یا کیا کہیں، کہ پہلے سے ہم ایک چیز کو متنازع اگر بنا لیں۔ یہ الیکشن ہوئے، رات کو MQM نے پریس کانفرنس کر کے عوام کو یہ بتایا کہ ہماری 18 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، اور یہ اعلان کرنے کے بعد وہ گھروں کو چلے گئے۔ 3 دن انہوں نے انتظار کیا، 18 میں سے 3 دن بعد ان کو 17 سیٹیں مل گئی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے جو فارم تھے ان میں رد و بدل کی گئی یا نہیں، مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ابتدا میں ان کو اعتراض رہا کہ جو لاہور کی نشست ہے اس پہ مجھے دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے صبر کر لیا۔ صبر کرنے کے بعد ان کو پھل مل گیا۔ پھل یہ ملا کہ آج وہ ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر حکومت انہوں نے بنائی، ان کو ووٹ دیا اور ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بالکل اچھا ہے، کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ مشکوک نظر نہ آئے،
ये लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में जो शक है, ये हम कैसे दूर करें? इसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक बहुत बुरी चीज है, और अगर इंसान नेक है और वो शक की वजह से बुरा समझा जाता है, निजाम अगर अच्छा है, शक की वजह से उसको बुरा समझा जाता है, तो ये तो बदनामी का बायस बनती है ये चीजें। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो नशिस्तें थी मखसूस, वो खुशी से, मजबूरन या खुशी से पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें थी, MQM, देखें वो इन मखसूस नशिस्तों से उनकी जो नशिस्तें हैं कितनी बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 135 पे चली गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें गालबन 74 हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की नशिस्तों में ये जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त फर्क था 20 नशिस्तों का, और अब वो 70 नशिस्तों का फर्क तकरीबन हो गया। 135 और 73 या 74 नून की नशिस्तें हैं, सही तादाद मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इतना ही कुछ है। तो अब आप देख लें कि हुआ क्या। और जो PTI उस वक्त ये जो इंतखाबात हुए वजीर आजम के या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, उसमें भी उनको 93 वोट पड़ते रहे। अब जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद पोजीशन उनकी क्या बनी, उनको उनकी नशिस्तें 82 इस वक्त हैं कौमी असम्बली में। तो अब इस पे मुतजाद राय जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हैं या उन प्रो पीपल्स पार्टी और प्रो मुस्लिम लीग नून हैं, वो ये कहते हैं ये तो कानून है, ये तो आईन है, ये कोई इसमें नाइंसाफी नहीं हुई, यही होना था। वो मुख्तलिफ वजूहात साथ वो बयान करते हैं। वो वजूहात को देखें तो वाकई लगता है कि ये तहरीक पाकिस्तान की क़यादत की ना अहली और बेवकूफ़ी थी कि वो अपना आप ना बचा सके, और उनको समझ ही नहीं आई कि इस तरह हमें ये नुकसान होगा और हम अपना जो हक है वो हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे। किस वजह से? अपनी गलती की वजह से। तो वो हुए। और लेकिन अब जब बात की जाती है, लोग ये कहते हैं कि इखलाकियात भी कोई चीज है, तो इखलाकन वो फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या MQM को ये नशिस्तें जिन ने ये बैतुल माल से अपना हिस्सा वसूल किया माल गनीमत जानकर, तो उनको इतना ख्याल रखना चाहिए था कि उनको मालूम था, ये नहीं कि वो नहीं जानते थे। ये अगर लोग जो इस वक्त आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर असम्बली में पहुंचे हैं, तो ये अगर इनके पास अपना निशान होता, अपनी पार्टी होती, तो ये सीटें उन्हीं को मिलनी थी। अब जब ये मालूम है तो इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ये उनका हक है, हम इनको कैसे लें। आया हमें ये जिस तरीके से दिया जा रहा है, इसका कल हमसे पूछा जाएगा। हम सुबह एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी बात बातें मैं उस दिन भी आपको बताया था कि एक प्रोफेसर या एक उस्ताद को ये इस तरह की मसलहत से काम नहीं लेना चाहिए। आज उनसे पूछा गया, मैं नाम नहीं ले रहा, आज सुबह एक चैनल पे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि सियासत में जो है ना, यानी उनका मतलब ये था कि ये सियासत में रहम नहीं किया जाता, ये पावर गेम है, यानी मतलब ये कि जो आपके कब्जे में आता है कब्जा कर लो। तो ये तो नहीं होना चाहिए। सियासत के अगर हम किसी वजह से हमें नजर आ रहा हो कि ये जो मुझे ये हक या ये जो मेरा हिस्सा बनाया जा रहा है ये फलां का हिस्सा है, तो मेरी अपनी भी, तो मैंने भी उस इंसान, मैं अपना अगर फर्ज करें मुझे ये कहा जा रहा हो सकता है हर इंसान है, फरिश्ता नहीं होता, कि अगर ऐसी कोई ऑफर हो कि
आपको ये हम दे रहे हैं, चूंकि इसका कोई अभी वारिस नहीं है, वाली वारिस नहीं है, तो आप ले लें। और मैं भी कहूँ कि अच्छा कीमती चीज है, वो कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं, और देखा जाएगा, क़यामत तो अभी दूर है। तो नजर में ये होना चाहिए इंसान की है कि वो ये देखे कि अगर इस दुनिया में मुझसे कोई पूछेगा नहीं तो आखिरत में या अल्लाह तो देख रहा है ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसान हैं, इंसानियत दूर की बात, और हम में तो दीन के जो वो हैं नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इखलाकन ये चाहिए, यही था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यही फैसला करती, क्योंकि शवाहिद, अब अगर यहाँ हम ये कहें कि एक अदालत लगी हुई है, अदालत में कातिल और मकतूल के वकला दलाइल देते हैं, अगर जो जालिम है उसका वकील तेज है और जो मजलूम है उसका वकील सुस्त है या वो शवाहिद नहीं पेश करता, लेकिन जज क्या करता है कि उसको जालिम को बेगुनाह साबित, यानी वकील ने साबित कर दिया, उसको बेगुनाह साबित कर दिया, और जज के इल्म में ये बात है, उसने देखा है कि हुआ क्या है। अब ये तो उसका इम्तिहान है जज का कि वो शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश करता है, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है या नहीं, क्योंकि अगर वो किसी गलत झूठे बंदे की गवाही पे वो सजा दे देता है तो ये उसको सोचना चाहिए कि आखिरत में उससे ये पूछा जाएगा या नहीं। लाजमन पूछा जाएगा। अब अगर ये फॉर्म 45-47 की बात है तो इलेक्शन कमीशन के सरबरा सुल्तान सिकंदर राजा साहब को ये चाहिए था, ये होता है आवाम के इत्तेमाद को बहाल रखना। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना इत्तेमाद मुआशरे में, पाकिस्तान में, मुल्क में कायम, यानी ऐसे मुनसिफ कायम रखना अजीज है, तो वो क्या कर सकते थे, और उनको ये ख्याल है कि मुझे ओहदा दिया गया है, अगर जानबूझकर या देखते हुए मुझसे इसमें कोई गलती होती है, कोताही होती है, तो मुझसे पूछा जाएगा। यहां तो पूछने वाले आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनके लिए अगर राह हमवार कर रहे हैं या उनके कहने पे ऐसा कर रहे हैं किसी डर की वजह से, किसी लालच या फायदे के लिए, तो ये भी ख्याल करो कि ये अगले जहान में मैं इसका क्या जवाब दूंगा। आसान तरीका ये है, मुखलिस बंदा, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसके शवाहिद नहीं। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास भी है, फॉर्म 45 उम्मीदवारों के पास भी, कैंडिडेट्स के पास, जिन्होंने इंतखाब लड़ा। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर इल्जामात के पहाड़ ना खड़े करने होते और उनको इलेक्शन कमीशन इदारा है उसकी इज्जत और अजीज होती, तो वो करना क्या चाहिए था कि उम्मीदवारों को या जो इतराज उठा रहे थे उनको खुद दावत देते, खुद दावत देकर उनको मीडिया के सामने बेनकाब करते, और अपने जो उनके इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक उससे टैली करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ऐसा नहीं किया जाता। जब ऐसा नहीं किया जाता तो बातें तो होंगी, शक तो होगा। अब आज सुबह या कल रात की बात है, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद से, वो बहुत पेश हैं। उनसे पूछा गया, उनको कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं। अब अगर वो नहीं गए, अगर इन इदारों की तरफ से उनको दावत दी जाए और सबूत सामने लाने को कहा जाए, अगर वो नाकाम होंगे तो बदनाम कौन होगा?
वो होंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो इदारा बदनाम होगा, और इदारा बदनाम अगर आप करना चाहते हैं तो फिर तो ऐसे ही होगा। अभी मुझे किसी ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कल फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे लगाए थे, उनमें बहुत सारी गलतियों की बात हो रही है, कटिंग्स की बात हो रही है, तो अब पता चला है कि वो उन्होंने वहां से वो डिलीट कर दी। तो ये आप खुद, अगर हम दावत दे रहे होंगे हमें लोग अच्छा ना समझें, हमें लोग बुरा कहें, तो फिर हम वो दुश्मन हम अपने आप हैं, अपनी जात के, अपने इदारों के, क्योंकि हमने अपने इदारों को वो मकाम नहीं दिलाया। हम अपनी गलतियों से इदारों को बदनाम करते हैं, हम अपनी तरजीहात के सबब इदारों को बदनाम करने का सबब बनते हैं। मुल्क अगर बदनाम है तो हमारी क्या इज्जत है? हमें ये सोचना चाहिए। ये वोट, फर्ज कर लें कि ये जो बात हो रही है ये हकीकत पर मबनी है कि हो, अगर हकीकत पर मबनी है, पीटीआई के लोग चीख कर अगर बात कर रहे हैं कि ये जो सीटें हमसे छीनी गई हैं, अवाम ने हमें वोट दिया था, अगर अवाम ने वोट उनको दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इदारा चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उनके पास तो सारे सबूत हैं, वो तो जानते हैं, इदारे के इल्म में है, सरबराह के इल्म में है कि ये जो बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं या वाकई इनके साथ जुल्म हुआ, इनके साथ धोखा किया गया। तो ये अवाम का हक है। अगर ये आपको मालूम है कि अवाम ने इन पे इत्मीनान किया और इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने इनको मुंतखब किया है, तो ये छुपाना मुल्क को कौम के साथ जुल्म है। ये मुल्क को कौम के साथ गद्दारी है। अगर आवाम को नहीं मालूम कि पीटीआई वाले सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, अभी सिर्फ दावा है, ये पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको इल्म है या इलेक्शन कमीशन को या जिन्होंने इस इंतखाबात के अमल को क्या किया, मॉनिटर किया। ये इसलिए भी जरूरी है इस बात का सच और झूठ का सामने आना कि इस पे बेस करता है आवाम का एतमाद। आवाम बातें होती हैं, सुबह भी बात हुई है, मैं सुबह इसलिए कह रहा हूं कि ये चैनल्स पे जब तज्जिए हम देखते हैं तो कहते हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया बदनाम कर रहा है इदारों को, सोशल मीडिया पे झूठ का एक क्या उसको कहें समंदर है, झूठों का समंदर है, उसमें हर बंदा होते लगा रहा है। अगर हम जो इदारे जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इदारों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर वो खुद ये सामने ना ला सके सच और झूठ को, ये कितना अहम है मैं शायद ना समझा पाऊं, उस तरीके से मुझसे ना बात हो रही हो, लेकिन मेरी बात जो सुन रहा होगा उसको ये समझ आ रही है कि सच और झूठ का पता चलना कितना जरूरी है। अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगता है, मैं उसको साबित करने में नाकाम रहूं, तो मैं मुआशरे में मेरी इज्जत जो है वो तार होगी कि नहीं। और अगर मेरे पास सच को अपने खिलाफ जो इल्जामात हैं उसको साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है और कोई उसको जुटला नहीं सकता, तो मैं सामने क्यों नहीं लाऊंगा। खुदारा मुल्क को बदनामी से, इदारों को बदनामी से
نظام کو بدنامی سے بچانے کے لیے, اپنی شخصیت کو بدنامی سے بچانے کے لیے سچ کو لانا بہت ضروری ہے سامنے. ہم ملک کے ساتھ, اپنے ساتھ, نظام کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ہم سے پوچھا جائے گا, ہم نے حساب دینا ہے. یہ انسان بھول گیا کہ ہم نے کہیں اگر یہاں سب کمزور ہیں, یہ جرات نہیں کر سکتے مجھ سے حساب مانگیں, اس کی ذات تو بہت طاقتور ہے. وہ جب حساب مانگنے پہ آ جائے گی نا تو پھر کیا کرے گی؟ ہمارے اوپر ہم ملک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے میں کام کیا ہے. ہم کیا ملک کی جو ذمہ داری ہے ہم وہ پوری کر لیں؟ مجھے یاد آ گیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں. اس طرح تو جانور بھی زبانی ہوتے, جانور بھی اس طرح زبانی کیے جاتے جس طرح اسرائیل مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہا ہے, روزانہ سینکڑوں مار رہا ہے. اب تو ہم جو مغرب ہے یا غیر مسلم ہیں وہ تو اس چیز کو ابھی بھی یاد رکھے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی مذمت کریں یا سڑکوں پہ آ کر ان کے خلاف بولیں, اس کے ظلم کو دنیا کو کہیں کہ ظلم کو روکے. مسلمان ممالک تو بھول ہی گئے ہیں. مسلمان ممالک تو وہاں صرف انسان نہیں مارے گئے, وہاں مساجد کے ساتھ کیا کیا گیا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو جس بدریغی سے وہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو, وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کو سبق کیا دیا جاتا ہے, قرآن یا اللہ کی طرف سے ان کو کیا بتایا گیا ہے کہ مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپس میں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنس نہیں رہے ہوں گے, وہ ہنستے ہوں گے. ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے نہیں, ہماری ترجیحات اپنے معاملات ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے شہر آباد کرنے ہیں, ہم نے اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے, ہم نے اپنی کرسیاں کیسے بچانی ہیں, ہم نے بادشاہت کیسے بچانی. مسلمانوں خیال کرو, جس طرح فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں, کربلا میں بھی ایسے بچے مارے گئے. اب پھر میں دوسری طرح چلا گیا کہ وہ بھی تو مسلمان تھے, وہ حسین کے بچے مار رہے تھے تو ان کو یہ خیال نہیں آیا, وہ اپنے بچے بچا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ حسین کا ساتھ دو گے تو مارے جاؤ. یہاں بھی عرب ممالک اگر ساتھ نہیں دے رہے, صرف بولنے سے تو نہیں ہوتا نا. اگر ہم بولتے رہیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا, بولنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ادھر پہاڑ پہ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھی کہہ رہا ہوگا چنگے ساتھ ہو ساڑھے. ہم اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حقوق کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ادھر میدان جنگ میں ہیں, ہم یہاں پاکستان میں کھڑے ہیں. ہم بھول ہی گئے. جب اپنے اوپر یہ وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا.
یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب ہمارے بچے بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہاں ہو تو رہا ہے. یہاں ہمیں جو دہشت گرد مارتے ہیں، ہمارے بچے مارتے ہیں، اسکولوں میں مارے، کہاں کہاں نہیں مارے، مساجد میں مارے. اس وقت تکلیف ہوتی. اگر ہم زندہ ہوتے، زندہ ہم تیار رہتے ہر اس کے لیے، مشکل کے لیے، تو یہ چیزیں نہ ہوتی. ہم خواب خرگوش سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، ہنوز دہلی دورست، یا فاختہ نے جیسے آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ بلی نہیں آ رہی. گفتگو کہیں اور چلی گئی ہے. ہمیں فلسطین کے لیے عملاً ساتھ ہم دیں فلسطین کا، اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں، تو تب ہماری عزت محفوظ رہے گی. اگر ہم دوست کا، مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، آزاد خیال، بے دین. اللہ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہم قربانی دینے سے ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، کرنا مشکل. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ قائم رہیں، ہمارا ملک قائم رہے، عوام ان اداروں پہ، اس نظام پہ اپنا یقین پختہ کریں. تبھی ہوگا کہ ہم انصاف کریں، جس کا حق ہے اس کو دیں. اگر جانتے بوجھتے کسی کو اس کے حق سے محروم رکھیں گے تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، نقصان اٹھائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. اللہ حافظ.